गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज आपणे व्हीकल टेस्टिंग और होमोलोगेशन अंदर सब्जेक्ट में जे नॉइस टेस्टिंग विषे चर्चा करी रह्या हता कि जेमां लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे पास बाय नॉइस टेस्टिंग नी मेथड में कई रीते टू व्हीलर व्हीकल नी अंदर नॉइस मेजरमेंट करवामां आवे छे ते विषे जोई गया हता। आजना लेक्चर में आपणे कोईपण फोर व्हीलर गाड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर कार अथवा तो बस ट्रक के एवा जे कोईपण व्हीकल छे तो तेनी अंदर नॉइसनु मेजरमेंट कई रीते करवामां आवे छे तो तेना माटेनी एक बीजी मेथड छे एना विषे आज आपणे चर्चा करीशुं। तो सौ पहेला आपणे जोईए के एनी कई रीते टेस्टिंग प्रोसीजर छे ते पास बाय और ड्राइव बाय नॉइस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ ए व्हीकल बीइंग ड्रिवन पास्ट ए microphone in the acceleration and constant speed test on the high quality road surface and in an open area to avoid the sound reflection। એટલે કે પાસ બાય ટેસ્ટ જે છે અથવા તો ડ્રાઈવ બાય ટેસ્ટ છે કે જેની અંદર નોઇસના ટેસ્ટિંગ માટે વ્હીકલને તેની એક્સેલરેશન ઉપર કે તેના કન્ટિન્યુઅસ સ્પીડ ઉપર જે છે તે આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે જેને कंटिन्यू स्पीड के एक्सेलरेशन ऊपर एक माइक्रोफोन सेटअप बने बाजू व्हीकल जे छे ते रन करतो होय तो ट्रेकनी बने बाजू माइक्रोफोन एटेच करवामां आवेला होय छे अने त्यांथी तेने पसार करवामां आवे छे अने आ जे रस्तानी जे सरफेस जे छे ते हाई क्वॉलिटी वाली होवी जोईए तथा साउंड जे आपणे मेजर करवानो छे तो जे साउंड जनरेट थाय छे तो तेना रिफ्लेक्शन ने थतुं अटकाववा माटे आ प्रकारનું टेस्ट जे छे ते खुल्लो एरिया होय तो त्यां सामान्य रीते करवामां आवतो होय छे के ज्यां तेनुं रिफ्लेक्शन थाय नहीं। The subsequent sound reading must fall within the parameter such as those set by the European Directive 2007/45/EC and ISO 362 which set out how much engine and tire noise प्रोड्यूस बाय द पेसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल इज एक्सेप्टेबल। एटले के त्यार पछी जे नॉइसनु जे रीडिंग जे छे ते यूरोपियन डायरेक्शन 2007/45/EC अने ISO 362 द्वारा जे एना स्टैंडर्ड जे नक्की करवामां आवेला छे पेरामीटर तो तेनी अंदर आवुं होवुं जोईए के जेनी अंदर पेसेंजर अने कॉमर्शियल व्हीकलनी अंदर पैदा थता एंजीनना अने टायरना जे कोई नॉइस छे ते केटलो एक्सेप्टेबल छे ते नक्की करी शकाय। द गिवन कंटिन्यूअस रिडक्शन ऑफ द नॉइस लिमिट सच टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टंट टू व्हीकल एंड टायर मैन्युफैक्चरर एंड देयरफॉर रिक्वायर्स वेरी एक्यूरेट एंड कंसिस्टन्सी मेजरमेंट ऑफ द स्पीड एंड एक्सेलरेशन। एटले के अहीं जे साउंड नी जे लिमिट छे तेनी अंदर कंटिन्यूअस घटाडो थतो होवाथी व्हीकल अने तेना टायरना जे मैन्युफेक्चरर होय छे तेना माटे आ प्रकारनुं टेस्टिंग जे छे ते अति महत्वपूर्ण गणातुं होय छे के जेनी के अने तेना आधारे स्पीड अने तेनी जे गति जे होय व्हीकलनी तेना अत्यंत सचोट अने सुसंगत मापनी जरूर पड़ती होय छे। In addition to vehicle speed and acceleration value, engine speed, throttle application must be logged and the test is carried out over the prescribed distance as set out in the directive। એટલે કે વ્હીકલની સ્પીડ અને તેના એક્સેલરેશનની જે વેલ્યુ જે છે તેના ઉપરાંત એન્જિનની સ્પીડ થ્રોટલ એપ્લિકેશનને લોગ કરવી જે છે તે જરૂરી બનતી હોય છે અને તેમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે एना डिस्टन्स थी आ जे टेस्टिंग प्रोसीजर छे ते हाथ धरवामां आवतुं होय छे। टू अचीव द लेवल ऑफ डिस्टन्स एक्यूरेसी रिक्वायर्ड ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड रिक्वायर्ड मोर देन वन ऑपरेटिव एंड ऑफन यूज द सेवर लाइट बैरियर यूनिट प्लेस एट 10 मीटर इंटरवल और मेक यूज ऑफ DGPS बेज स्टेशन। एटले के जरूरी जे एनु डिस्टन्स जे छे एनी अंदर एक्यूरेसीनुं लेवल मेळववा माटे जेनी परंपरागत टेस्टिंग मेथड जे छे तेमां एक करता वधारे ऑपरेटिवनी जरूर पड़ती होय छे अने घणी वखत 10 मीटरना अंतरे मूकवामां आवेल
જે લાઇટ બેરિયર યુનિટ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અથવા તો DGPS બેઝ સ્ટેશનનો ઉપયોગ કરી અને જે કોઈ ટેસ્ટિંગ મેથડ જે છે તેને વધારે યોગ્ય રૂપ જે કોઈપણ જાતના ટ્રબલ વગર મેઝરમેન્ટ કરી શકે અને તેનું એક્યુરેસી જળવાઈ રહે તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય છે. The former method can be problematic in the consistency as the light barrier triggering be the adversely affected by vehicle body angle or when the vehicle under test uneven side such as motorcycle. કેમ કે લાઇટ બેરિયર ટ્રિગરિંગની અંદર વ્હીકલના જે બોડીના એંગલથી તેની ઉપર અલગ પ્રકારની અલગ અલગ અસર થતી હોય છે અથવા તો જ્યારે વ્હીકલ જે છે તે બે અલગ અલગ બાજુઓ જેવી રીતે કે મોટરસાયકલ તો તેની અંદર ચોક્કસ પોઝિશનની જે એક્યુરેસી જે છે તે યોગ્ય નક્કી કરી શકાતી હોતી નથી અને જો એવું કરવામાં આવે તો એ વખતે તેની વેલ્યુ જે છે તે થોડીક એક્સપેન્સિવ પણ થઈ જતી હોય છે. The Raylogical solution uses the V-box distance measurement with the accuracy of 0.05%. So, over the 60-meter drive-by noise test is conducted. This ensure a distance accuracy of 3 cm. એટલે કે રેસલોજિક સોલ્યુશનની અંદર 0.05%ની એક્યુરેસી સાથે વીબોક્સ ડિસ્ટન્સ મેઝરમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેથી 60 મીટરથી વધુ ડ્રાઈવ બાય નોઇઝ ટેસ્ટ જે છે તે કરવામાં આવે છે કે જેની અંદર 3 સેન્ટીમીટરની જે ડિસ્ટન્સ જે છે તેની એક્યુરેસી નક્કી કરવામાં આવેલી હોય છે. એ સિંગલ લાઇટ બેરિયર ઇઝ યુઝ ટુ ટ્રિગર ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ ટેસ્ટ એન્ડ બીઇંગ ધ ઓનલી વન it can be placed closer to the passing vehicle ensuring the reliability. એટલે કે અહીંયા જે ટેસ્ટિંગ શરૂ કરવા માટે એક સિંગલ લાઇટ બેરિયર સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવતું હોય છે અને તેની સંખ્યા 1 હોવાને કારણે વેહિકલ જ્યાંથી પસાર થતું હોય તો તેની નજીક ઇઝીલી મૂકી શકાય કે જેથી તેની યોગ્યતા જે છે તે નક્કી કરી શકાતી હોય છે. The V-box will be capture the speed, acceleration, throttle position, engine RPM as the test is performed and can also record the output from the specialist microphone via Bluetooth radio telemetry that are placed on the side of the track. એટલે કે V-box જે છે તે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની અંદર વ્હીકલની સ્પીડ, તેનું એક્સલરેશન, તેના થ્રોટલની પોઝિશન અને એન્જિન કેટલા આરપીએમ ઉપર ફરે છે તો આ બધા ડેટાઓને કેપ્ચર કરતું હોય છે અને ટ્રેકની બાજુમાં મૂકવામાં આવેલા બ્લૂટૂથ રેડિયો ટેલિમેટ્રીની મારફતે તેના માઇક્રોફોનમાંથી આઉટપુટને રેકોર્ડ કરે છે. કી ફીચર્સની અંદર જોવા જઈએ તો the simultaneously log of speed, acceleration, engine RPM and throttle position. તો કે એની અંદર કી ફીચર્સની અંદર મેઇન લાક્ષણિકતાઓ એની જોઈએ તો એની સ્પીડ, એક્સલરેશન, એન્જિનના આરપીએમ અને થ્રોટલ પોઝિશનનું જે લોગિંગ જે છે તે કરવામાં આવે છે. નોઇસ આઉટપુટ ઓલ્સો રેકોર્ડેડ એબોવ parameter with use of the conjunction specialist microphone and Bluetooth telemetry. નોઇસના આઉટપુટને પણ ઉપલા જે આપણે જે સ્પીડ, એક્સલરેશન, એન્જિન આરપીએમ અને ટોટલ પોઝિશન સાથે રેકોર્ડ કરવામાં આવતા હોય છે અને તેના માટે જે એના માઇક્રોફોન જે છે સ્પેશિયલ માઇક્રોફોન અને તેના બ્લૂટૂથની ટેલિમેટ્રીનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે. મલ્ટિપલ ટેસ્ટ પાસીસ પોસિબલ વિથ વન ઓપરેટિવ ઓનલી. એક જ ઓપરેટિવની મદદથી મલ્ટિપલ ટેસ્ટ જે છે તે સામાન્ય રીતે શક્ય બનતા હોય છે. હાઈ એક્યુરેસી ડિસ્ટન્સ મેઝર નેગેટિવ ધસ નીડ ફોર ધ મલ્ટિપલ લાઇટ બેન ટ્રિગર સિસ્ટમ ઓર DGPS બેઝ સિસ્ટમ. હાઈ એક્યુરેસી ડિસ્ટન્સ મેઝરમેન્ટ માટે મલ્ટી લાઇટ બેન બેરિયર બેન ટ્રિગર અથવા તો DGPS બેઝ સિસ્ટમની જરૂરિયાત જે છે તે અહીં નેગેટિવ અસર કરતી હોય છે.
The allow for the compliance testing to standard ISO 362 and European Directive 2007/45/EC એટલે કે જે સ્ટાન્ડર્ડ જે નક્કી કરવામાં આવે છે કે જેની અંદર ISO 362 અને યુરોપિયનની અંદર જોવા જાય તો EC યુરોપિયન ડાયરેક્શન 2007/45/EC ને ટેસ્ટિંગ જે અહીંયા કરવામાં આવે છે તો તેની અહીં આપણને મંજૂરી મળે છે. મેઝરિંગ પેરામીટરની અંદર જોવા જઈએ તો જે ટેસ્ટિંગ પ્રોસિજર છે કે પાસ બાય નોઇઝ ટેસ્ટની અંદર આપણે કયા કયા પેરામીટર જે છે તે મેઝર કરીએ છીએ તો તેની અંદર સૌથી પહેલું છે સ્પીડ, નંબર 2 એક્સલરેશન, ત્રીજું છે ડિસ્ટન્સ, પછી છે ડિજિટલ ટ્રિગર ઇનપુટ, પછી આવશે વ્હીકલ સિગ્નલ કે જે આરપીએમ પર થ્રોટલ પોઝિશન વાયા કેનબસની મદદથી આપણે જે કંઈ એના સિગ્નલ જે છે તે મળતા હોય તો તેને આપણે મેઝર કરતા હોઈએ છીએ. અને સાઉન્ડ પ્રેશર આઉટપુટ ઇફ યુઝ વિથ ધ બ્લૂટૂથ ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમ. જો આપણે આ સિસ્ટમના મેઝરમેન્ટ માટે બ્લૂટૂથનો ઉપયોગ ટેલિમેટ્રી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો આવા કિસ્સામાં સાઉન્ડનું પ્રેશર કેટલું છે તે આઉટપુટ વખતે તે પણ આપણે સરળતાથી માપી શકતા હોઈએ છીએ. અહીંયા આપણે જે 4 વ્હીલ વ્હીકલ અથવા તો જે પેસેન્જર અથવા તો કોમર્શિયલ વ્હીકલની અંદર આપણે પાસ બાય નોઇઝ ટેસ્ટ કરવાનું છે તેનો પાથ દર્શાવેલો છે કે જેની અંદર શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે, કેટલા અંતરે આવે છે અને બેરિયર કઈ રીતે એટેચ કરેલા છે તેનો પાથ કઈ રીતનો છે તેનું એક ફિગર જે છે રોડ મેપ જે છે તે દર્શાવેલો છે કે અહીંયા 2 લાઇટ બેરિયર જે છે તે બંને છેડે શરૂઆત અને તેના એન્ડના છેડે લગાડવામાં આવેલા છે અને તેના માઇક્રોફોન જે ગોઠવેલા છે સેન્ટરની અંદર તો એ સેન્ટરથી 10 મીટરના અંતરે એન્ટ્રી અથવા તો એક્ઝિસ્ટની એક લાઇન આવેલી છે અને તેનાથી પછી ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને તરફ 10-10 મીટરના અંતરે ફિનિશ લાઇન પણ રાખવામાં આવેલી છે. તો લાઇટ બેરિયરથી 40 મીટરના અંતરે એન્ટ્રી અને એક્ઝિસ્ટ પોઈન્ટ જે છે એન્ટ્રી અથવા તો એક્ઝિસ્ટ જે માઇક્રોફોનની બંને બાજુ છે તો તે બંને છેડાના લાઇટ બેરિયરથી કેટલા મીટરના અંતરે રાખવામાં આવેલા છે 40 મીટરના. અહીંથી વ્હીકલનું ટેસ્ટિંગ બંને બાજુથી કરવા જઈએ તો લાઇટ બેરિયરથી અહીંથી શરૂ કરીએ તો એન્ટ્રીના છેડા ઉપરથી આજે શરૂઆત આ બાજુથી આવે તો અહીંયા એન્ટ્રીથી જ્યારે વ્હીકલ એન્ટર થાય છે માઇક્રોફોનની અંદર સાઉન્ડ મેઝરમેન્ટ થાય છે અને અહીંથી તેનું એક્ઝિસ્ટ એટલે કે ત્યાંથી પાસ થઈને બહાર નીકળે છે અને અહીંયા એનો ટેસ્ટ ફિનિશ લાઇન ઉપર પૂરો થાય છે. સેમ ટુ સેમ આ બાજુથી વ્હીકલનું પણ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે એટલે કે બંને છેડા ઉપર ટ્રેકના બંને છેડે તરફથી વ્હીકલનું જે છે તે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ફિગરમાં દર્શાવેલું છે કે માઇક્રોફોનની પોઝિશન અને વ્હીકલની પોઝિશન કઈ રીતે આવે છે એકબીજાની સામે તો તેનો એક એંગલ બનતો હોય તો તે એંગલ કઈ રીતે સેટ કરેલો છે તે પણ અહીં ફિગરની અંદર દર્શાવવામાં આવેલું છે. ટેસ્ટિંગ પ્રોસિજરની અંદર જોવા જઈએ તો કે ધેર આર 2 ટેસ્ટ નાવ ફોર્મિંગ ધ લેટેસ્ટ વર્ઝન ઓફ ધ યુરોપિયન ડાયરેક્ટિવ 2007/45/EC કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ એન્ડ એક્સલરેશન. એટલે કે અહીં બે જે ટેસ્ટિંગ જે છે તે યુરોપિયન ડાયરેક્શન 2007/45/EC ની અંદર કન્ટિન્યુઅસ સ્પીડ અને તેના એક્સલરેશનની અંદર જે સુધારા જે છે તે પ્રમાણે કરવામાં આવતો રહ્યો છે. The constant speed test required the vehicle to travel past the recording microphone at 50 kph, having the reaching the desired speed 10 meter before the microphone position. એટલે કન્ટિન્યુઅસ સ્પીડ ઉપર વ્હીકલને 50 કિલોમીટર પર અવરની ઝડપે રેકોર્ડિંગ માઇક્રોફોન પાસેથી પસાર થવું જરૂરી બનતું હોય છે કે જે માઇક્રોફોનની પોઝિશનની પહેલાં 10 મીટર સુધી પહોંચી શકાતું હોય. The other factors such as the ambient temperature, wind speed and track surface also from the past of the test. એટલે કે આ સમય દરમિયાન એટમોસ્ફિયરનું ટેમ્પરેચર, હવાનો ફ્લો કઈ રીતનો છે અને જે ટ્રેક માટે ટેસ્ટિંગ માટે જે ટ્રેક બનાવવામાં આવેલો છે તો તેની સપાટી કેવી છે તેનો પણ ટેસ્ટિંગના માટે
અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવાતો હોય છે તેના દ્વારા પણ. The constant speed drive by noise test એટલે કન્ટિન્યુ સ્પીડ ઉપર નોઇઝ ટેસ્ટ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેની ચર્ચા કરીએ હવે. The latest amendment to the directive involve the acceleration of the vehicle at full throttle from 35 kph plus or minus 5 kph so that there is a constant acceleration condition as it pass the microphone. એટલે કે જે કોઈ પણ હાલની અંદર જે કોઈ નિર્દેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે એમેન્ડમેન્ટ તેની અંદર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે કે જેમાં 35 કિલોમીટર પર અવર પ્લસ ઓર માઇનસ 5 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડને રાખી વ્હીકલને સ્પીડમાં લાવવામાં આવે છે કે જેથી માઇક્રોફોનની નજીકથી પસાર થતા સમયે તેની કન્ટિન્યુઅસ સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ રહે, તેની સ્પીડ જે છે તે કન્ટિન્યુઅસ કોન્સ્ટન્ટ રહેતી હોય અને થ્રોટલ પોઝિશન અને એન્જિનના આરપીએમ જે છે તે બંને ટેસ્ટિંગ દરમિયાન રેકોર્ડ થવા જોઈએ કે જેથી એ નક્કી કરી શકાય કે ફૂલ થ્રોટલ જે છે તે આપણે કરવામાં આવેલું છે અને એન્જિનના આરપીએમ જે છે તે વ્હીકલના પ્રકાર ઉપર આધારિત તેની જે કોઈ પણ વેલ્યુઓ જે છે તો તેના ઉપર સેટ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે બોથ ધ પોઝિશન થ્રોટલ પોઝિશન એન્ડ engine RPM must be recorded during the test, ensure the full throttle has been applied and that the engine RPM is target value depending on the vehicle type. તો આ રીતે વ્હીકલની અંદર જે નોઇસીસ જે છે તો તેનું મેઝરમેન્ટ પાસ બાય નોઇઝ ટેસ્ટની મદદથી કરવામાં આવે છે અને તેની બે જે અલગ અલગ મેથડ હતી કે જે ફોર વ્હીલર માટે અલગ અલગ છે એટલે કે ફોર વ્હીલની ક્લાસની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો પેસેન્જર વ્હીકલ અને હેવી કોમર્શિયલ વ્હીકલ કે કોમર્શિયલ વ્હીકલનો સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે ટુ વ્હીલ વ્હીકલની અંદર મોટરસાઇકલ અથવા તો કોઈ પણ બીજા અન્ય પ્રકારના ટુ વ્હીલર જે છે એનો સમાવેશ કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 નોઇસ વાઇબ્રેશન અને હાર્શનેસ ટેસ્ટિંગ જે છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ.